नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तनु पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। अग्निपथ योजना वापस नहीं ले जाणगे। सीनियर फौजी अधिकारियों ने नौजवानों नूं अग्निपथ योजना विच भर्ती लई अगे आउण दा दिता सद्दा। देश भर विच भलके अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाउण दीआं वड्डे पद्धर उत्ते तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूरू पैलेस तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समागमां दी करनगे अगवाई। 75 केंद्रीय मंत्री देश भर विच 75 स्थानां ते अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समागमां विच होणगे शामिल। केंद्र सरकार वालों कर्मचारी राज बीमा ESI योजना नूं साल दे अंत तक देश विच लागू करन दा फैसला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विच सुरक्षा दस्तियां वालों 4 अतवादी ढेर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत दीआं तीनों फौजां दे अधिकारियों ने अग्निपथ बारे नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान विस्तार नाल जानकारी दी। फौज के लैफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना बारे विचार पिछले तकरीबन 30 वरियां तो चल रहा सी अते कई मुल्कां दी फौज के अध्ययन मगरों ही अग्निपथ योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अज दा नौजवान तकनीक नूं जाणदा है अते अगे आउण वाली जंग तकनीक आधारित होवेगी, इसलिए अग्निपथ राहीं आउण वाले अग्निवीर फौज लई लाहेवंद बनणगे। लैफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि आने वाले वरियां विच अग्निवीर की गिनती लगातार बढ़ेगी अते यह 1.25 लाख तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि 4 साल की सेवा मगरों अग्निवीर देश की ताकत बनणगे। अग्निवीरां नूं तनख्वाह तो इलावा होर सारे पत्ते अते सहूलतां मिलणगियां। लैफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना नूं वापस नहीं लिया जाएगा। तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। ओके, एंड क्या कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम? नो. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा। ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो। लैफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने सारे नौजवानों को अपील की कि वो अनुशासन का पूरा ध्यान रखन अते अग्निवीर की भर्ती वाल ध्यान दें। नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन। अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। सी, इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से फौज वालों भर्ती लई पहली रैली अगस्त के पहले पंद्रवाड़े विच शुरू की जाएगी अते अग्निवीरां की भर्ती 2 बैंचां विच होवेगी। भर्ती लई पूरे देश विच 83 रैलियां कीतियां जाणगियां। एयर मार्शल SK चाह ने कहा है कि हवाई फौज विच अग्निवीरां की भर्ती लई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 जून तो शुरू होवेगी। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई तो फेज़ 1 की ऑनलाइन प्रीख्या शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि पहले बैंच की सिखलाई 30 दिसंबर तो पहला शुरू हो जाएगी। जल सेना के वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा है कि 21 नवंबर को पहला अग्निवीर ISS चिल्का विच रिपोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर तहत औरतों की भर्ती भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अग्निपथ योजना उत्ते हो रही हिंसा की निखेधी करदियां इसलिए कांग्रेस पार्टी नूं जिम्मेवार दस्सिया है। नवी दिल्ली विच पार्टी हैडक्वार्टर विखे पत्रकारां नाल गलबात करदियां पार्टी के बुलारे संबित पात्रा ने कहा है कि इस योजना संबंधी जो शंके सन उन्हां नूं फौज ने पूरी तरह नाल स्पष्ट कर दिता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों नूं गुमराह करके कांग्रेस पार्टी उन्हां दे भविख नूं खराब कर रही है। संबित पात्रा ने कांग्रेस वालों नवी दिल्ली विच कीते गए सत्याग्रह नूं एक ड्रामा दस्सिया।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਏਜ ਘਟ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਹਨੀय ਰੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਐਮਐਫ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਆਰਪੀ, ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਐਫ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। उनको पकड़ा भी गया है काफ़ी लोगों को और बाकी हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया होगा, तो लॉ के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा कदम उठाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰੂ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਯੋਗ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਲੋਕ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 75 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 75 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਰੋਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਆਰੋਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਥਾਈਂ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਸਥਿਤ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਯੋਗਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ESI ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 443 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 153 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ 148 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ESI ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ 23 ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 62 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਸਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 44ਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸ਼ਾਲ ਰੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ FIDE ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਟਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। FIDE ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਕਾਦੀ ਦਬੋਰਕੋਵਿਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਚ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਟਾਰਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਅਗਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 44ਵਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਲਾਬ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DH ਪੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਰਾਤ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਰਵੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰੂ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗਵਾਈ। 75 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 75 ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ESI ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।